चलो फिर अपन ने सम इफ्स करना सी ना। देखो कल तो सम इफ हो गया सी। सम इफ का मतलब सी पहला तो अपन ਨੂੰ ਇਹਦਾ मीनिंग पता होना चाहिए। सम का मतलब जोड़ करना, इफ का मतलब कंडीशन ਦੇ ਬਾਰੇ, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮ ਇਫਸ। ਇਫਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਫਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਸਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੈਨੂੰ 20 ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮ ਚਾਹੀਦਾ, ठीक है। नाले जिन्ना दा ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਕੇਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੇਜੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਆਈਡੀ 5 ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਸਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਮ ਇਫ, ठीक है। मैं इथे इक्वल टू लगानी है, इथे लगानी है सम, इथे लगानी है इफ, ठीक है। तो देखो कोई भी फंक्शन होवे ना तो हमेशा ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿੰਟੈਕਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੰਗਦਾ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਹੀ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮ ਇਫ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਰੇਂਜ। रेंज का मतलब है क्राइटेरिया वाली रेंज, कंडीशन वाली रेंज। जिवें मेरी पहली कंडीशन सी भी परचेज वाले का सम चाहिए, तो परचेज सेल कैश जेडे कॉलम में लिखा वो पूरी मैं रेंज दे दूंगी। तो फिर कॉमा लगाऊंगी तो कहता क्राइटेरिया दे दो, कंडीशन दे दो। तो आप इन्वर्टेड कॉमे के अंदर भी कंडीशन दे सकते सी या कोई सैल भी दे देंगे सी, इदां ही करते सी। उस तो बाद फिर कॉमा लगा के कहना सी फिर किहदा सम चाहिए, तो आप सम रेंज दे देंगे। बट सम इफ्स की गल की जाए तो इतने पहले ही कहता भी जिहदा सम करवाना वो पहला मैनू दे दो, किहदा सम करवाना, ठीक है। तो मैं की करदी हां, इहदा सम करवाना तो मैं आ इत्थे रख के कर्सर कंट्रोल शिफ्ट नू होल्ड करके डाउन एरो कीज कीता पूरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। उस तो बाद फिर आपां ऊपर आ जांगे। उस तो बाद फिर मैं कॉमा लगाऊंगी। हुण जदों मैं कॉमा लगाया तो ये कहता क्राइटेरिया रेंज 1 दे दो। क्राइटेरिया रेंज 1 का मतलब हैगा जिहड़ी तुहाडी पहली कंडीशन है ना, जिथों कंडीशन तुसीं चुकनी आ ओदी मैनू रेंज फड़ा दो। तो हुण पहली कंडीशन मेरी की सीगी, परचेज वाले का सम चाहिदा, तो आपां आ पूरी रेंज दवांगे। हुण इत्थे क्या है क्राइटेरिया रेंज, अगर क्राइटेरिया कहंदा तो आपां ओनली इत्थे इन्वर्टेड कॉमे दे अंदर या कोई सैल दे देंगे। बट इहने क्या क्राइटेरिया रेंज का मतलब आ पूरी रेंज, ठीक है। मैं इत्थे रख लिया कर्सर, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो की सिलेक्ट हो गई। फिर आपां ऊपर जाएंगे, फिर मैं कॉमा लगा लिया। हुण कहंदा ठीक आ मैनू क्राइटेरिया देती तुसीं, क्राइटेरिया रेंज देती, हुण इहदे विच कंडीशन की रखनी है। तो हुण इत्थे कंडीशन देण दे दो तरीके आ, या तो इत्थे इन्वर्टेड कॉमे दे अंदर रख दो मैनू परचेज दा सम चाहीदा, या तो फिर की करवा सकदे हो मैं आ सैल देता आई वाला, मैं कह दूंगी इत्थे बाद दे विच मैं परचेज पाना होवे या सेल पाना होवे तो मेरी मर्जी, मैं बाद दे विच इत्थे लिख दूंगी कि परचेज दा सम चाहीदा, कैश दा सम चाहीदा। फिर कॉमा लगाऊंगी तो इहने कहना दूजी कंडीशन दी रेंज दे दो। हुण दूजी कंडीशन की सीगी, यूनिट, अपनी यूनिट सीगी ना दूजी कंडीशन, तो मैं हुण यूनिट वाली रेंज दूंगी। देखो इत्थे भी रेंज बन रहा, फिर इत्थे रखो कर्सर, सिलेक्ट करवा लो, कॉमा लगा लो, फिर आप ऊपर आ जाने। देखो जो आप कॉमा लगाने ना तो देखो एक एक चीज़ हाईलाइट होंगी है, एक एक चीज़ तुहाडे तो मंगदा। हुण फिर इहने मंगया ठीक है रेंज तो पढ़ाती, हुण इहदे विच की कंडीशन है, मैं कहता इहदे विच दस्सो की कंडीशन है। फिर कॉमा लगा दो, अगर होर कंडीशन हो तो होर भी आप इदा मर्जी दे सकते हैं, बट हले मैं दो ही दे रही, ठीक है। मैनू हटा के कॉमे नू बंद करवाता, बंद करवा के एंटर बटन क्लिक करवाया, इत्थे 0 आ गया क्योंकि इत्थे हले कोई वैल्यू नहीं फिल की। मैं कहता परचेज दे विच मैनू केजी वाले का सम चाहिए, ठीक है। या मैं कहता सपोज सेल वाले का चाहिए, या मैं कहता सपोज मैनू बैग वाले का चाहिए। हुण अगर ये चैक करवाना होए बाय चांस भी पता नहीं आंसर सही आया कि गलत आया, तो फिर आप की करांगे, इन्हां च फिल्टर कमांड का यूज कर लवांगे। इत्थे कर लो फिल्टर कमांड का यूज, आ गया फिल्टर। हुण इत्थे लगा दो पहला परचेज ते, नहीं पहला सेल ते लगूगी क्योंकि आ देखो कंडीशन की अपनी सेल आ गई, तो पहला इत्थे सेल ते कंडीशन लगनी है, ओके करवा लो। उस तो बाद फिर बैग ते लगनी है, फिर लगा के सिलेक्ट करवाओगे तो आपको पता लग जाएगा। सब टोटल भी करवा सकते हैं, सब टोटल भी करवा सकते हैं। इन्हें सिलेक्ट करूंगी, देखो देखकर नाल ही पता लग रही आंसर आना बहुत ज्यादा। गल क्लियर हो रही है मेरी? तो इस तरीके नाल आप सम इफ का यूज कर सकते हैं। एक सौखा तरीका मैं होर दसदी हां, ठीक है।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਇਫ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੇਂਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇਮ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਡਿਫਾਈਨ ਨੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਇਹਦੇ ਨੇਮ ਮੈਂ ਰੱਖਤਾ ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸਟਲੀ ਅਮਾਉਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੇਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿਲੈਕਟ डिफाइन नेम ते गए ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਮੈਂ ਰੱਖਤਾ v ਦਾ ਮਤਲਬ v ਟਾਈਪ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਡਿਫਾਈਨ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ gg ਦਾ ਮਤਲਬ gst ਸਲੈਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ u ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਅਗਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ इधर सर्च कर लें इतने मैं कंडीशन लिखनी है सपोज मैंने परचेज वाला का सम चाहिए ਜਿਹੜੇ ਕੇਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਆਈਡੀ 5 ਹੋਵੇ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ तो तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने इतने सम कर देना तो मैं इतने रख लिया कर्सर इक्वल टू लगाया मैं लगाया सम ब्रैकेट उन्हें क्या सीधा सम करना मैंने वो रेंज पढ़ाओ मैं टी देता ठीक है नहीं स्मॉल से कैपिटल तो कोई चक्कर नहीं करना ठीक है टी लिख दोगे उन्हें चक लेना फिर कॉमा लगा दोगे उनके अंदर क्राइटेरिया रेंज ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆ ਵਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ ਫਿਰ ਆ ਦੇਣੀ ਆ ਫਿਰ ਆ ਦੇਣੀ ਆ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗੀ यूनिट वाली रेंज फिर कॉमा लगा दूंगी उनके अंदर क्राइटेरिया की है मैं कहता आ वा क्राइटेरिया फिर कॉमा लगा के कहता दूजी कंडीशन की है उन कहता दूजी कंडीशन सपोज मेरी आ जीएसटी स्लैब आईडी है दा नेम की रखिया सी ਆਪਾਂ ਨੇ जी ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ जी वाली रेंज देती ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ G ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ U ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇੱਥੇ ਰੇਂਜ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਆ कहता क्राइटेरिया ਵਾ ਫਿਰ ਕੋਮਾ ਲਗਾਤਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਥਰਡ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹਤਾ यूनिट ऑफ आता ਉਹਦਾ ਨੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ V ਫਿਰ ਕੋਮਾ ਲਗਾ ਦੋ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਲਓ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ 12 ਤੋਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੋ ਤਾਂ 12 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ 12 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਤਾਂ 18% ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 28% ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪ ਹੋਊਗਾ 12 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੇਂजेस ਕਰਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ बैग वाला दिखाओ ਤਾਂ बैग वाला दिखा देना मैं कह दिंदी ਹਾਂ टीम वाला दिखाओ ਤਾਂ टीम वाला दिखा देना ठीक है टीम ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈਏ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਕਾਰਡ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਜਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਸਰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ ਫਿਲਟਰ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਦਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ मैं क्लिक करवाया ओके करवा लिया टीम वाले आ गए हम टीम ਦੇ ਵਿੱਚ परचेज आ गए या ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 12 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੇ ਆ ਇੱਥੇ 5 ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ टीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਆਈਡੀ ਉਹ 5% ਹੀ ਆ 12% ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਓਨਲੀ 5% ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ 12 ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ 18 ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ 28 ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 0 ਆਨਸਰ ਆਇਆ बट अगर इतने मैं कह देनी 5 वाले दिखा दे फिर उन्हें दिखा क्लियर है इतने ही अगर मैं कह देनी इतने मैनू परचेज कैश वाले दिखा दे तो परचेज कैश वाले भी कह रहे हैं नहीं परचेज कैश वाला चेक करवाइए आप हूँ एक तो फिल्टर लगे हुए इतने मैं कह देनी 5 लगाना 5 पहले ही इतने मैं कहता इतने भी नहीं है परचेज कैश वाला अगर मैं कह देनी सेल कैश वाला दिखा दो सेल कैश वाला दिखा दूँगी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਟਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਿਆ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਡਾਟਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇੱਥੇ ਚੇਂजेस ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਆਨਸਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬਸ ਉੱਪਰ ਚੇਂजेस ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੂਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਟਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਟਲ ਵਾਲਾ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 12% ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ 12% ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੁਅਲ ਟੂ लगाओ, एवरेज लगाओ, हाँ थले आ गया, टैब बटन क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ब्रेकट लग जाएगा। कई बार अपने तो स्पेलिंग ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਵਰੇਜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਰੇਂਜ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਰੇਂਜ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੀ ਦੇਤਾ, ਕੌਮਾ ਲਗਾ ਦੋ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੀ ਟਾਈਪ ਦੇਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ कहता ਹਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਕੌਮਾ, ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂ कहता ਯੂ ਆ, ਫਿਰ ਕੌਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ कहता ਹਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਕੌਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੀਜਾ ਕੀ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਤੀਜੀ कहती सपोज जीएसटी स्लैब आएगी ਤਾਂ जी देता, ਫਿਰ ਕੌਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆ देता। क्लीयर तो हो रही है ना गल, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕੇਜੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੋ ਤਾਂ ਕੇਜੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੱਟ ਦਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 12 ਵਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ मैं कह दूँ 12 का जोड़ करो तो 12 का जोड़ 12 ही आना, कोई कह दे एवरेज कर दो तो 12 का एवरेज 12 ही आना। ठीक है, मैं अगर कह देनी 18 का कट तो फिर 18 का भी नहीं होगा, अगर मैं कह देनी 0 का कट तो 0 का। क्लियर, इस तरीके नाल आपां काउंट इफ भी कर सकते हैं। हुण ये काउंट करूगा, ठीक है, काउंट करके आपां नूं दे दूगा, इक्वल टू लगाओ, काउंट इफ्स लगाओ, थल्ले आ गया टैब बटन क्लिक करो। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਊਂਟ ਇਸ ਦਾ ਓਨਲੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਓਨਲੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੇਂਜ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੀ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਸਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਾਊਂਟ ਰੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਓਨਲੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੇਂਜ ਮੰਗੂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੰਗੂਗਾ, ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੰਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੇਂਜ 1 ਦੇ ਦੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਬੀ ਟਾਈਪ ਆ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੇਂਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਕੌਮਾ ਲਗਾ ਦੋ, कहना दूजी की है सपोज दूजी मेरी है यूनिट ऑफ का मैं यू देता, फिर कॉमा लगा क्राइटेरिया की मैं कहता, फिर कॉमा तीजी क्राइटेरिया की है मैं कहता सपोज जी है, फिर कॉमा लगा दो। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 3 ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਡਬਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, 4 ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, 5 ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡ ਬਟਨ क्लिक करवा दो 30 लिखा, अगर मैं इतने कह देनी सेल का कट दो, सेल का 9 लिखा केजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ जीएसटी स्लैब आईडी 0 है, अगर मैं कह देनी 28 वाला कट दो, 28 वाला नहीं। ठीक है, मैं अगर कर देनी सेल का, अगर मैं इतने कर देनी तो केस तो प्रोडक्ट ले लेना तो ये क्या है गल क्लीयर हुई। तो इस तरीके नाल ਆਪਾਂ सम इफ्स एवरेज इफ्स ਤੇ काउंट इफ्स यूज कर सकते हैं। क्लियर है सारे ਨੂੰ? आगे फंक्शन पे चलिए कि कोई कंफ्यूजन लगी समझ। चलो फिर आगे फंक्शन की तरफ चल रहे हैं जिसका नेम है डी सम, उसके बाद है डी एवरेज, उसके बाद है डी काउंट, उसके बाद है डी काउंट। ठीक है, अगर इन्हों ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਾਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਸਮਝਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣਾ। ठीक है, देखो डी सम का मतलब पहला तो डी का मतलब पता होगा, डी का मतलब है डाटाबेस, डी का मतलब डाटाबेस, डाटा अपना पूरा जिथे पे है। ठीक है, उस तो बाद सम का मतलब तो पता ही है जोड़ का, डी एवरेज का मतलब डाटाबेस ਨੂੰ लेके एवरेज ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ, डी काउंट का मतलब काउंट कर देना, ਤੇ डी काउंट ए ਦਾ मतलब ਹੈਗਾ कैरेक्टर ਨੂੰ काउंट करना, काउंट का मतलब ओनली नंबਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਗਾ, काउंट ए ਦਾ मतलब कैरेक्टर ਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ काउंट ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ काउंट ਤੇ काउंट ए ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਾਊਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਓਨਲੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਾਊਂਟ ਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੈਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡੀ ਕਾਊਂਟ ਏ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮ ਇਫਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੇਂਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰੇਂਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਸਮ ਕਰਵਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੀ ਸਮ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈਡਿੰਗ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈਡਿੰਗ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈਡਿੰਗ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਡਾਟਾਬੇਸ, ਤਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਫੀਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਮ। ਉਹ ਕਾਲਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦਾ ਸਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟਬਲ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੈਕਸਟਬਲ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦੂੰਗੀ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਆ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦੂੰਗੀ 9 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਸਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਕਾਪੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਈ। ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਤੀਜੀ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਾਪੀ करवाया है, कॉपी करवा के ठीक है। चौथी भी रखनी हो चौथी भी रख लेते हैं। ठीक है, इदा अपन कट के रखनी ही पड़ेगी अगर डी सम का यूज करना तो। ठीक है, ਹੁਣ मैं की करती हाँ फिल्टर कमांड ऑफ करती हाँ, इनू कंट्रोल ही नाल ऑल सिलेक्ट करती हाँ। सिलेक्ट करने तो बाद मैं फॉर्मूले दे विच गई डिफाइन नेम दे विच गई, इहदा मैं नेम रख लेनी है डाटा। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੀ ਸਮ ਲਗਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਰੇਂਜ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ। बस ਇੱਥੇ लगा लो इक्वल टू लगाओ डी सम लगाओ डिफरेंट, तो कहता डाटाबेस में कहता डाटा नाम का है कॉमा लगा दो। देखो ऑटोमेटिक इतने आउटलाइन कर दी सिलेक्ट कर लिया। ਹੁਣ कहता फील्ड किहदा सम करवाना है, मैं कहता है सम करवाना, फिर कॉमा लगा दो। कहता क्राइटेरिया की है, ਹੁਣ क्राइटेरिया ਦਾ ਕੱਲੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, तीन भी दे सकते हो, चार भी दे सकते हो। मैं पहला ਤੁਹਾਨੂੰ दो दे के दिखाऊंगा, बंद करवा लिया एंटर बटन। ਹੁਣ तीन देनी हुए तो फिर होगी इक्वल टू डी सम ब्रैकेट डाटाबेस हो गया डाटा देता कॉमा किहदा सम करवाना, मैं कहता 9 नंबर ते कोई कॉलम है ओहदा सम करवाना। ठीक है, कंडीशन की है, मैं कहता कंडीशन बंद करवा। ठीक है, इस तरीके नाल आपां कर सकते हैं। फिर इधर आ जाएंगे इक्वल टू लगा लो, फिर इत्थे लगा लो डी एवरेज, फिर डाटाबेस डाटा आ गया, फिर कॉमा किहदा सम करवाना, कहता है फिर कंडीशन की है, मैं कहता कंडीशन आ दूंगा। इत्थे हैश वैल्यू क्यों आ रही है, इत्थे मेरे तो गलती हुई सिलेक्ट मैं इत्थे कर देनी है। पता लगे मेरे तो मिस्टेक की हुई है, हेडिंग ने सिलेक्ट किया है, हेडिंग इंपॉर्टेंट है उधर। ठीक है, बस फिर इक्वल टू लगाओ, इतने पानी कितनी कंडीशन सिलेक्ट की है, दो की है, दो की है, इतने का फ्री कर लेंगे इक्वल टू लगाओ डी एवरेज लगाओ डाटाबेस डाटा दे दो कॉमा किधर सम करवाना, मैं कहता सपोज आ रेट का करवाना कॉमा कंडीशन में कहता कंडीशन। ਹੁਣ अगर इतने मैं चेंजेस कर दी तो इतने भी चेंजेस होंगे हैं। अगर मैं सेल कर दी हूँ, अगर मैं इतने केजी कर दी हूँ, ठीक है, अगर मैं इतने कर दी हूँ 12% नहीं है चेंजेस, बट एक सम इफ्स ਦੇ ਨਾਲ थोड़ा ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੇਂਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਂਜ ਸਿਲੈਕਟ ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੇਂਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਲੈ ਲਓ, ਬਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ।
इतना ही काउंट करवाना इक्वल टू लगाओ COUNT काउंट डी काउंट डी, ठीक है। डाटाबेस मांगता आपका डाटा दे देना, कॉमा लगा दो, कंडीशन किदा काउंट करवाना, मैं कहता हूं नंबर का काउंट करवाना, कॉमा क्राइटेरिया की मैं कहता हूं क्राइटेरिया काउंट करता, फिर इक्वल टू डी काउंट, डाटाबेस में भी अपन डाटा देते हैं, फिर कॉमा फिर किदा करवाना, मैं कहता सपोज किदा करवाना। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੀ ਕਾਊਂਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਾਲਮ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਆਨਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਸਹੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਡੀ ਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਰੈਕਟਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਰਨਾ ਡੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀ ਲਗਾਉਣੀ, फिर डाटाबेस में डाटा भी कॉमा इधर करवाना, मैं कहता है इधर करवाना, कॉमा कंडीशन की है जी ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ कहता कंडीशन ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ 2 ਲੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 93 ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਨੰਬਰ